ஏன் ஒரு பொண்ணா நான் என்ன டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கூட படிச்சிருக்கலாம், ஆனால் நான் ஒரு ஷாம்புவோ சோப்போ ஒரு கேண்டிலோ தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். ஏன்? Why do you think that is happening? Yeah. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு இல்லை. Okay, yeah. Why do they settle for less? Yeah, because I think, see, as I said, ஒரு womanக்கு வந்து to continuously work, you need to have a good support system. அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக உருவாக்கணும். அப்போ தான் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப் அது என்ன பண்ணாலும் ஓகே, ஷாம்பூ பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். It's not only just the money is important, but it's the thing that gives you that confidence that I'm useful in life. Gen Z பத்தி சொல்லும்போது you're also working with a lot of entrepreneurs, and there are a lot of people who are waiting to join the workforce. There are a lot of people who are actually ready to take the workforce, but somewhere I see the mismatch is still not still there. Gen Z, I think they're very smart these days, very creative that way. Okay, but addicted to mobile. That's how their source of information is that. ஒரு காலத்துல நான்லாம் இன்னைக்கு கூட நான் பேப்பர் வாசிப்பேன். Okay, but இன்னைக்கு we can't expect them to, because their consumption of content is through that. Okay, and I won't say that's wrong, because that's what it is. Maybe namakku appo kedaikala, probably we were unlucky, we didn't get it at that time. We are lucky enough to get it in that thing. Ellame at the click of quick varudhu avangalukku. So I think, but there will be a difference. I think that is something I think we need to accept, and we need to really see avangala eppadi vandu at their terms we really can give things to them and make them understand that way. I think andha idu panna arambichtamna, I feel they will be able to contribute a lot more. Welcome back to another episode of Corner Office. நிறைய லீடர்ஷிப், ஒரு 30-40 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற, நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ண ரொம்ப வெர்சடைலான ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த சீரீஸில். இந்த ஒரு இன்டர்வியூ எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச இன்டர்வியூ. ஏன்னா நம்ம ஒரு விமன் லீடர்ஷிப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இன்றைக்கி தேதிக்கு எல்லாருக்குமே யாருக்கு தெரியுதுன்னா ஒரு பெப்சிகோ இந்திரா நோயோ இல்லை ஒரு பிரியங்கா சோப்ரா பம்பிள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் நமக்கு நிறையா தெரியுதே தவிர, நம்ம ஊரில் இருக்கிற சைலண்ட்டான நிறைய லீடர்ஸ் பயங்கர இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கவங்களை பற்றி நமக்கு நிறையா பேசினதே கிடையாது. ஸோ அந்த வரிசையில் we have Lata Pandirajan ma'am today. First of all, thank you so much for being here and agreeing to do this interview with us. Personally, I want to learn a lot from you. ஏன்னா இந்த ஒரு ஷோவில் மட்டும்தான் நான் அடிக்கடி இந்த ஃப்ரேம் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். my age is your experience அப்படின்னு. லிட்ரலி உங்கள் கம்பெனிக்கும் எனக்கும் 1 மாதம் தான் டிஃப்ரென்ஸ். என்னை விட உங்கள் கம்பெனி 1 மாதம் பெருசு. ஸோ 1992 ஆகஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. யூஆர் a chartered account by profession. And early childhood நீங்கள் வந்து you've got a lot of exposure. So Kolkata, Nagpur, Hyderabad, and then you worked in companies like Deloitte. அப்போவே this was in early 80s, late 80s and 90s. So how did this entrepreneurship stint start? Thank you Radha. And ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சீரீஸில் வந்து I can share my experiences, my learnings over the last 3.5 decades. Yes. Literally. So it's been quite an interesting journey, more than anything, or meaningful journey. Arthamulla payanam அப்படினு சொல்லலாம். Okay, 35 years with all its ups and downs of entrepreneurship. That way. So நீங்க சொன்ன மாதிரி like அப்பா வந்து ரயில்வேஸ்ல இருந்தாங்க. So thanks to him நாங்கள் நிறைய இடங்களில் போய் இருந்திருக்கோம். That way which gave me a lot of grounding. That way எப்போவுமே வந்து பல இடங்களுக்கு போய் then you start studying and all that, you learn a lot about cultures, about people, எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ மெனி ஆஃப் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் ஆல்சோ நிறைய வந்து கற்றுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது. ஸோ கொஞ்சம் வருஷம் நான் சென்னையில் இருந்து படித்தேன். அது அப்போ வந்து பாட்டிக்கிட்டு இருந்து படித்தேன். அதுவும் you learn a lot. Okay, because ultimately I always feel அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ், ஃபார்மேஷன், கிரவுண்டிங், ஃபவுண்டேஷன், whatever we say, I think is very important, because எல்லாமே whatever we do later இல்லை, all are manifestations in some way பார்த்தோம்னா. ஸோ அதனால் சென்னையில் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் கொல்கத்தாவில் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் நாக்பூரில் படித்தேன். அப்பா got moved to நாக்பூர். அப்புறம் நாக்பூரில் நான் வந்து +2 முடிச்சுட்டு தென் பிகாம் பண்ணேன். along that நான் சிஏக்கு படிக்க ஆரம்பித்தேன். தட் வே எங்கள் வீட்டில் யாருமே சிஏ கிடையாது, பட் எனக்கு வந்து மேத்ஸ் காமர்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ. அதனால ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் சிஏ. அண்ட் அந்த டைமில் வந்து எங்கள் கிளாஸ்லலாம் நான் ஒருத்தி தான் கேர்ள். தட் வே நாட் மெனி கேர்ள்ஸ். அதுவும் நாக்பூர் வந்து சின்ன டவுன் வேறு. தட் வே. ஸோ அதனால பட் ஐ என்ஜாய் டூயிங் இட் இன் தட் சென்ஸ்.
ஸோ படிச்சுட்டு நான் ஆக்சுவலாக 4 இயர்ஸில் முடிச்சிட்டேன். லைக் ஒன் ஆஃப் த யங் 22ல் ஐ ஃபினிஷ் சிஏ தட் வே அலாங் வித் பிகாம். அப்போ வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்தது, யூ கேன் ஸ்டடி அலாங் வித் கிராஜுவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி இல்லை, இப்போ இல்லை, இப்போ அது கொஞ்சம் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் அப்போ நான் படிச்சுட்டு then I moved to Calcutta to work in Deloitte. That way அங்கே தான் வந்து பாண்டியராஜனையும் சந்திச்சுட்டு then we got married and all that. So as I said, அந்த formative yearsல எனக்கு என்ன லேர்னிங் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் யூ லேர்ன் that way. ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி it gave me that spirit to really be on my own. லைக் நாங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப் அப்படின்ற ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப் பக்குன்னு வாங்கல ஃபைட் பண்ணுறது. அது வந்து நாங்கள் கல்கத்தாவில் வந்து நான் வந்து டிலாய்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆக்சிஜன் ஒரு கம்பெனி XLRஐ முடிச்சுட்டு அவர் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். பட் எங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து சொந்தத்தில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எப்போவுமே உண்டு தட் வே. பட் சொந்தத்தில் பண்ணணும்னா நம்ம ஊரில் போய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் நாங்கள் கொல்கத்தாலேருந்து சென்னைக்கு வந்தோம். 91. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர்ல ரெண்டு பேருமே, both of you are from humble background தான். யூஸ்வலி ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கும்போது ஒரு மேக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் டு ஸ்டார்ட் அ ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரி கம்பெனி. ஒரு CFO சர்வீசஸ் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஆடிட்டிங் சர்வீசஸ் மாதிரி ஓப்பன். வை HR? அண்ட் 92ல ப்ராபப்ளி வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். பிஃபோர் தி ஐடி பூம் கெட்டிங் அ ஜாப் வாஸ் நாட் ஈஸி. அந்த ஐடி பூமால தான் நிறைய பேருக்கு வேலையும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. அந்த ஐடி வந்து தான் ஹெச்ஆருங்கிற வார்த்தையே நிறைய பேருக்கு லேட் 90sல தான் தெரியவே ஆரம்பிச்சது. இப்போ வரைக்குமே நான் இந்த சைடில் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஹெச்ஆர் வேலை எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும். பட் நம்ம ஒரு ஏர்லி எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கும் போதெல்லாம் கூட ஹெச்ஆர் தானே, கேம் விளையாடுவாங்க, இல்லை வந்து ஒரு கல்ச்சர் பற்றி பேசுவாங்க, அவங்க வந்து பேரோல் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போயுமே ஒரு ஹெச்ஆரை பற்றின புரிதல் அப்படி தான் இருக்குது. பட் 92ல ஹவு இஸ் த மார்க்கெட்? வை ஹெச்ஆர்? குட் ஒன். அது வந்து எப்படின்னா 92ல் ஆக்சுவலாக நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆல் உமன்ஸ் ஆடிட் ஃபார்ம் நடத்திட்டு இருந்தோம் அப்போவே. ஓகே, ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லா விமென் அண்ட் we used to do audits and all that. 92ல் வந்து பாண்டியராஜனுடைய பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட். அவர் XLRஐல படித்தார். XLRஐல படிச்சுட்டு தான் பிரிட்டிஷ் ஆக்சிஜன். தென் ஹி மூவ் டு ஒர்க் வித் இங்கே மிஸ்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு சேலோட சேர்மனாக இருந்தார்ல. அவர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு, லைக் அ மென்டர் டு அஸ் அட் தட் டைம். ஸோ அவர் கம்பெனிஸை பார்த்துக்கிறதுக்காக ஹீ மூவ்ட். ஸோ அவருக்கு கொஞ்சம் அந்த பர்சனல் பேக்ரவுண்ட் இருந்தது தட் வே. ஸோ 92ல் அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணோம். நாங்கள் சிங்கப்பூரில் போய் ஒரு 2-3 months இருந்தோம் அவருடைய வேலைக்காக அண்ட் ஆல் தட். அப்போ ஆனஸ்டாக சிங்கப்பூரில் தான் இருக்க வேண்டிய ஒரு இது வந்தது. ஓகே, ஏன்னா குரூப் கம்பெனிஸ்லாம் அங்கே. பட் சம்ஹவ் அந்த டைமில் we saw there is lot of scope இந்த மாதிரி மேன் பவர். ஏன்னா அங்கெல்லாம் மச் மோர் இவால்வ்டு அப்போ பார்க்கும்போது இந்தியாவை விட. ஸோ 92ல் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம், சரி ஏதாவது ஒரு இந்த துறையில் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அப்படின்ற ஒரு துறை. அப்போ அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெச்ஆர்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது, கிடையாது. இட் யூஸ் பி கால் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் தான். பட் வி யூஸ் டு சி தட் அதை தாண்டி அப்போ பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் ஒன்லி லைக் புக் கீப்பிங், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக பேரோல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ வி செட் அதை தாண்டி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மனித வளம் அப்படின்றது நம்ம நாட்டில் நிறைய இருக்குது. அப்போவே வந்து கொஞ்சம் இட் ஸ்டார்டட் ரியலி க்ரோயிங், அவர் கண்ட்ரி ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? அண்ட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட்டு 2 years எங்கள் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனே வந்து ஓவர்சீஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் தான் இருந்தது. ஏன்னா அந்த டைமில் கல்ஃபில் வந்து நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது. ஓகே, அண்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டரில். எஸ், நாங்கள் அப்போ தான் கல்ஃப் ஓப்பன்ட் அப், இஃப் யூ ரியலி சே 90sல அது. ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு எங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த செக்டரில் தான், ஃபார் ஈஸ்ட், சிங்கப்பூர், மலேசியா அண்ட் கல்ஃப் மெயினாக. ஸோ அங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் தட் வே. பட் ஆரம்பித்தோம், பட் ஸ்டில் லைக் எல்லாம் அந்த யூஷுவல் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற சேலஞ்சஸ், அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் கேட்கவே வேண்டாம். தட் ஸோ ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும், எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ கேன் ஸ்டில் சே, ஐ ஸ்டில் டெல் திஸ் டு மெனி பீப்புள். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, நாங்கள் 92ல் வந்து ஒரு 1 lakh லோன் தேவைப்பட்டது எங்களுக்கு. ஓடி ஆமாம், போய் பேங்காக கேட்டேன் நான். அதுவும் சின்ஸ் ஐ வாஸ் எ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், பிஸ்னஸ் பிளான் எல்லாம் போட்டு, யூனோ ஐ வெண்ட் அண்ட்
எக்ஸ்பிளைன்ட் அண்ட் ஆல் தட். பட் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க என்ன கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஹெச்ஆர் கம்பெனி அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இது என்னம்மா கம்பெனி? அப்போ வந்து யாருக்குமே புரிதலே இருக்காது அது என்ன கம்பெனின்ட்டு. ஸோ இது என்னம்மா கம்பெனி, கொலாட்ரல் எங்கே? ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை கொலாட்ரலாக கொடுத்து லோன் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான். ஸோ கொலாட்ரல்லாம் இல்லைங்க. ஸோ என்ன கம்பெனி, இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஐயோ அப்படியா, ஆட்கள்லாம் ஓடி போயிடுவாங்களே, எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு கொலாட்ரல், எப்படி நாங்கள் லோன் கொடுக்க முடியும் உங்களை நம்பி? ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டைமில் நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது. ஸோ அப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க தட் வே. ஓகே, நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், சாதாரணமாக லைக் 5,000 rupees. அப்போ அந்த 5,000 வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது. Because when you need something, even a small amount is so important. எங்களை நம்பி கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய சேவிங்ஸை அப்படின்றப்ப வந்து இன்னைக்கு கூட எங்களுக்கு யோசித்தா we feel so grateful that way. அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஈக்விட்டி, இப்போ வந்து பீப்புள் சே லைக் யூ டேக் ஈக்விட்டி ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட், அப்போ அதுதான் பண்ணோம். பட் இந்த மாதிரி தெரியாது. ஸோ எடுத்து அவங்களுக்கு ஷேர்லாம் கொடுத்து, ஸோ அப்படி தான் வந்து மாஃபா வி பில்ட். ஓகே, அண்ட் வி ஆல்வேஸ் வாண்டட் ஒரு ட்ரீம். அந்த பேரே மாஃபான்ற பேர் நான் தான் வச்சேன். அது தட் வே இட் மீன்ஸ், இது அது ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தை. இட் மீன்ஸ் மை வேர்ட். மா இஸ் மை அண்ட் ஃபுவா, அது FWA ஃபுவா, அதோடைய ப்ரொனன்சியேஷன் தோ வி ரைட் FOI. ஸோ ஃபுவா மீன்ஸ் லைக் வேர்ட், ஐ கிவ் மை வேர்ட் டு யூ அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ ஒரு நாள் வி ஷுட் பி அ குளோபல் கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் தான் மாஃபான்ற பேரே வச்சு வி ஸ்டார்டட் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். பட் it started growing and things like that. But 95 was a very defining year. 3 years ஆச்சு. ஆமாம், 3 years ஆச்சு. ஒரு மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் செட்டில் ஆகி பண்ணுறதுக்கு. 95 ஆல்சோ if you really see, அப்போ தான் the globalization. அப்போ டாக்டர் மன்மோகன் சிங் opened up the economy and lot of these multinationals அப்போ தான் வர ஆரம்பித்தாங்க. அதில் என்ன மேஜர் அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, மல்டிநேஷ்னல்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அவுட் சோர்சிங். இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட்டை வந்து இன்னொரு ஏஜென்சிக்கு கொடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ற. அது வரைக்கும் இங்கே உள்ள கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களே பண்ணிக்குவாங்க தட் வே, இன் ஹவுஸ். ஸோ அந்த 95, 96 தான் அப்போ தான் ஆஃபீஸஸ் சென்னை தாண்டி ஹைதராபாத், டெல்லி, மும்பைலாம் செட்டப் பண்ண ஆரம்பித்தோம். Then there was no looking back. Honestly, it just went. ஒருவேளை இது டேக் ஆஃப் ஆகலை அப்படின்னா, what was your backup plan? Together you mean or individually you mean? Both. So, individually anyway I was a professional, finance professional. So நான் ஆக்சுவலாக 92லேருந்து நான் started working. நான் பார்ட் டைம் தான் முதல்ல, ஏன்னா என்னுடைய firm ஓடிட்டு இருந்தது. Someone has to earn இல்லை. So that way initial yearsல. So அவர் பண்டராஜன் only used to be almost really running. 94ல தான் I gave up my practice that way. Okay, when I knew like இது வந்து more than 100% அப்படின்றதுனால. So for me professionally I think there was always a backup plan that way. I was a chartered accountant that way, and I always say I'm a chartered accountant by profession but a HR person by passion அப்படின்ட்டு that way. And company, I think if it wasn't there, probably both of us were professionals. See, I think one good thing I always say even to women, I think, and the education will give you that confidence that way. Okay, even illana kuda you will find something else abindrathu vandu, I think like that was a big gift to us by probably parents, who made us study that way. So அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆல்டர்னேட் திங் எங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ நான்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வாஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்ப்ரனர், நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். 2 வருஷம் ஆச்சு ஒரு கம்பெனினா என்ன. when people started asking me what is your vision and mission கேட்கும்போதுலாம் அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஒரு கார்ப்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது விஷன் மிஷன் எல்லா இடத்துலையும் ஓடி இருக்கும் அண்ட் சப்கான்ஷியஸாக தட் இஸ் இன் அஸ். பட் நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது அந்த விஷன் மிஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு. அண்ட் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர் அவ்வளோ கிளாரிட்டி அப்போ இருக்காது. பட் உங்களுக்கு டே 1லேருந்தே பயங்கர கிளாரிட்டி இருந்திருக்கு. ஹவு டிட் தேட் ஹேப்பன்? லைக் டிட் யூ ரீட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் or did you talk to a lot of people? ஃபார்ம் பண்ணும்போதே ஒரு குளோபல் லெவலில் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறது எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி both of us I think we traveled a lot முதல்லே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அதனால we could meet a lot of people, understand that there is something outside the country also which is much larger. We always feel, see எங்கள் கம்பெனியில் மாஃபாவில் கூட I always see there are 2 pillars for growth. ஒன்று வந்து பிஸ்னஸ் பில்லர், இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் பில்டிங்.
Okay, most people first few years entrepreneurs என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஸ்னஸ்னு ஓடுவாங்க, which is important because அதுதான் survival that way. Okay, so scale of the business, scope of the business, depth of the business இது. But அதை விட சேர்த்து you have to really have institution building. When I say institution, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி vision, mission, values. Okay, that is what will bind the people. ஓகே, ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்றோம்ல, இன்னைக்கு டாட்டாஸ் நான் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தட் கல்ச்சர் பைண்டிங் வந்து அது தெரியாது. ஓகே, இட் இஸ் சட்லி தேர் தட் வே. பட் அதை வந்து நர்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் யூ வில் கெட் குட் பீப்புள், தே வில் ஸ்டே ஆன், தே வில் க்ரோ. ஸோ எங்கள் வேல்யூ சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா, ஐ யூஸ் டு ரியலி சே க்ரோத் இஸ் அ வேல்யூ சிஸ்டம் என் மாஃபான்னு சொல்லுவேன் அப்போவே. ஓகே, வென் ஐ சே க்ரோத், நாட் ஓன்லி நம்பர்ஸ், personal growth of every individual. நான் ஆக்சுவலாக எம்ப்ளாயினே சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு அந்த வேர்ட் மெம்பர்ன்றது ஆல்வேஸ், பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் மெம்பர்ஷிப் இஸ் அ லாட் மோர் பர்மனெண்ட். வேறஸ் எம்ப்ளாயிஷிப் ரொம்ப டிரான்சியன்ட், வந்துட்டு போவாங்களா இருக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் சம்படி இஸ் பார்ட் ஆஃப் அஸ், தே ஆல்வேஸ் வில் ரிமெயின் அ மெம்பர். லைக் ஃபேமிலியில் எப்படி மெம்பரோ, நீங்கள் எங்கேனாலும் போயிடலாம், யூஎஸ் போயிடலாம் இது, பட் ஸ்டில் யூ ஆர் அ மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. நோபடி கேன் டேக் தேட் அவே ஃப்ரம் யூ. அதே மாதிரி ஐ ஆல்வேஸ் சே கம்பெனிலையும். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ திங்க் ஈவன் டுடே அவர் குட்வில் இஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங். தெர் ஆர் ஸோ மெனி அம்பாசடர்ஸ் ஃபார் அஸ், யூனோ. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க சில நேரம் 94 நான் அவங்களோட வேலை பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் இயர் ஒரு அலுமினை மீட்டுன்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணேன் நான். ஓகே, பிகாஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் ஸோ மெனி பீப்புள் அங்கங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. We had 550 people coming or an organization alumni meet from all over the world in that way, connected with us maybe 2 years, 3 years that way. See, எனக்கு என்னன்னா, it's okay, it's good in the system. அவங்களுக்கு they've outgrown the system, na they can go somewhere and work, but that connect is always there that way. And personally for me, that's given me a kick, you can say. That's the passion about seeing people grow that way. So நம்மளோட இருந்தாங்க, இன்னைக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கிறாங்க, சிஇஓவாக இருக்கிறாங்க, சிஹெச்ஆர்ஓவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது, இட் கிவ்ஸ் ஸோ மச் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ 92ல் ஆரம்பித்து 95க்கு அப்புறம் ஒரு பிவட்டல் மூமெண்ட் போகும்போது எக்கானமி வாஸ் ஆல்வேஸ் நாட் ஸ்டேபிள். ஸோ இப்போ 2009-10ல் ஒரு மேஜர் ரிசெஷன் வந்தது. இப்போ லாஸ்ட் இயரில் பார்த்தோம்னா நம்மளாம் ரிசெஷனில் இருக்கோமா இல்லையாங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்தோம். நவ் with all the AI and other things that's going to come, there are silent layoffs almost happening every single day. So on the economy or geography impact, unga business how has it been? I mean, எப்படி impact பண்ணுது, and how do you prepare for it? இப்போ அடுத்த ஒரு AI layoff வருது அப்படின்னா, as a company who is into placements and staffing, how do you prepare yourself? Sure. See, I think நாங்கள் 92லேருந்தே சொல்லலாம், there always been waves அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. There is one IT wave, ஒரு BPO wave, வந்து health care wave வந்தது. So there's always a wave, okay. And I think companies that have done well are the ones who are agile. அப்படின்றது agilityன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் கோவிட்க்கு அப்புறம் all the more I think people started resilience and agility அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ that way. ஸோ அது கான்ஸ்டண்ட்டாக I think like அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் that way. நாங்கள் இப்போ ஒரு 10 வருஷமாக we started another company called CLHR. அதுவும் recruitment தான். In fact, CL is the company which is going to go public and all that. So CL, we always keep saying like, figuring out system, ambience-ல globally என்ன நடந்துட்டு இருக்கு. I always tell my people also work. I mean, more than working, at least percentage of your time, you need to really understand what's happening in the system around us. That way, okay, because see, one good thing is we are in an industry which touches every industry. True. That way, okay, that's a big plus for us. Idellanalo you will always have opportunities outside. In fact, we were one of the few companies which grew even during COVID. ஏன்னா healthcare, edutech இதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்தது. Okay, but companies which can quickly change gears and move into and start learning. See, learning is something every day we need to keep doing, okay, as a professional. So if we are able to do that, okay, so இன்னைக்கு as you said like ஒரு IT wave, அப்புறம் AI, I mean it's coming AI, இன்னும் இப்போ வந்து agentic AI வரப்போகுது அப்படின்றாங்க. Okay, so things will keep changing around us. And முந்தி வந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைனா இப்போ வந்து 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருது. Every year things will change, okay. But எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பார்க்கும்போது I always feel there will always be scope for mankind.
there. Okay, it's just that நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம ஏதாவது கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இல்லை, பிகாஸ் there are so many opportunities that way. Okay, அதை நம்ம how do we prepare ourselves, how do we prepare the younger generation, especially in our country. இப்போ lots of work I'm also doing with youth and all that, skilling இருக்கலாம், whatever. I can see that, you know, see, good thing I really feel, நானும் ஒரு 30 வருஷமாக we also run a foundation called Ma Foi Foundation very strongly. I travel a lot in the villages. So 30 வருஷத்தில் I can see a kind of a revolution in the education space. Thanks to many of our leaders earlier. இன்னைக்கு வந்து access to education ஒரு கிராமத்தில் கூட in தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் இருக்குது. that way. Okay, ஒரு காலத்தில் கேர்ள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிக்க வைப்பாங்க, அப்புறம் 10ஆம் கிளாஸ் வந்துச்சு, அப்புறம் 12 வந்துருச்சு, இப்போ எல்லாருமே கிராஜுவேட் ஆயிடுறாங்க. பிகாஸ் accessibility is there. Okay, காலேஜஸ் நிறைய இருக்குது and all that. Okay, so I think there is, so அந்த evolution has come. So the next step will be financial independence. Okay, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஜாப் வேணும். that way. Okay, இப்போ வந்து அந்த கேப் இருக்கு இன்னும். Okay, what they study and what they do is not the same that way. Okay, so அதனால இப்போ அந்த கேப்பை எப்படி ஃபில் பண்ணணுன்றது I think is a important question, not only for individuals, for society also. For the government also as such. Okay, so அந்த கேப் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா so many aspiring youth இருக்கிறாங்க, they will get a good job. Okay, getting a job is not only important, but நல்ல வேலை, whatever they have studied, so that they feel good about that kind of a thing. So I see an evolution in this entire space of education and employment in my view. So அதுதான் I think like இப்போ வந்து I think the next step is to see இனிமே என்ன வந்துட்டு வரப்போகுது next 5 years, 10 years and all that, and prepare everybody, not only youth but everybody in the organizations also to face that. சில businesses பேசும்போது there's a lot of intersection between philanthropy and actual revenue making and charity itself. So கொஞ்சம் ரூட்லெஸ்ஸாக பேசணும்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா you're doing a business, not charity. So human resourcesங்கும்போது there has to be a lot of empathy around it on a daily basis. Correct. So you can't hire a person who is like straight to the face or rude or something of that sort. So அந்த empathyக்கு ஒரு வேலையால் செய்யும்போது இந்த பிஸ்னஸ்க்கும் சேரிட்டிக்கும் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அ பேலன்ஸ்? ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டூ. சம்வே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணால் கூட ஈவென்ச்சுவலி அது ஒரு பிஸ்னஸாக கன்சிடர் ஆனால் இட்ஸ் சம்வே இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு அ ஃபிலாந்த்ரபி ஒர்க். ரைட், இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹவு டு யூ பேலன்ஸ்? இப்போ உங்கள் லெவலில் அந்த கிளாரிட்டி இருக்கும், பட் எல்லா லெவல்லையும் அந்த பேலன்ஸிங் எப்படி பண்ணுறீங்க? See, again, like எங்கள் industry, good thing is I always say, like it's something like inherently there is a social impact. எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில். ஓகே, தட் வி ஆர் லக்கி இன் தட் சென்ஸ். எப்படி சோஷியல் இம்பேக்ட்னா வி டூ ஸ்டாஃபிங் இஸ் வி டேக் பீப்புள் ஆன் அவர் ரோல்ஸ் அண்ட் வி டெப்யூட் தெம். நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு இன்க்ளூடிங் ஸ்விக்கியாக இருக்கலாம், குவிக் காமர்ஸாக இருக்கலாம், ரியல் எஸ்டேட் சர்வீஸ், லாட் ஆஃப் பீப்புள், ஆல்மோஸ்ட் 50,000 people are on our roles who are deputed into client systems. So most of them பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸாக இருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜாபாக இருப்பாங்க, ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கலாம், மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸில் இருக்கலாம் and all that. And so most of them I really feel we bring them into organized employment. Unorganized organized kondu varom, they get PF and all that. See, that itself is a huge contribution. Yes, in that sense, bringing unorganized sector into the organized sector that way. So I feel the social impact, skilling பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரூரல் ஏரியாஸில் பண்ணுறோம், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், கார்பரேட்ஸாக இருக்கலாம், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோடு சேர்ந்து பண்ணுறோம். See, that also has a tremendous social impact. Okay, so that is one part where business itself for us எங்களுக்கு வந்து அந்த social impact இருக்குது. அதை தவிர ஃபவுண்டேஷனில் we work with youth, we work with women, again sustainable livelihood, நிறைய women we train them that way and we get them small enterprises, small businesses and things like that. So that is more in the livelihood space in that sense. Okay, so rendume I think when you really see, one is from the company point of view, we are able to create a social impact. Two, I think because of our experience and knowledge. Okay, இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல ஸ்கில்லிங் பண்ணுறதுக்கு காரணம், even here நான் முதல்வன் scheme also we really partner that way because we understand the space of recruitment. Okay, எல்லாருமே why are we studying? Because they have to get a good job, the students. Okay, so எங்களுக்கு இந்த 30 வருஷம் அந்த அனுபவம் இருக்குது in terms of எப்படி அவங்கள மோல்ட் பண்ணணும், what is it the corporate expects. Okay, so இல்லைன்னா if you really see, research says you புதுசாக ஒரு எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா it takes 6 months for the employee to become productive. Okay, even 20,000 ரூபானாலும் 1,20,000 ரூபா the company has to spend
on that person, employee. Okay, so எங்களோட நோக்கம் என்னன்னா, if we can cut that down, we train them a little more so that they know ஒரு ஆஃபீஸில் போனால் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். Because academics doesn't teach you. Academics will give you knowledge on the this thing, basics and things. But ஒரு corporate office-னா எப்படி இருக்கும், எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து is what the people don't know, the students don't know. See, our advantage has been that. Okay, we understand client-க்கு என்ன தேவை. ஓகே, இப்போ நாங்களே ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறோம், ஒரு பொசிஷன்னா 100 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க, அதில் வந்து ஒரு 2 பேர் செலக்ட் பண்ணோம்னா 98 people are not getting it. ஓகே, ஸோ அந்த 98க்கு எப்படி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணால் they will get a job. Okay, so we are in a position to see that way. Okay, so that we feel is again creating a kind of a adding to the social cause and things like that. So that's how our thing has been, approach has been to in the social cause. So in the HR industry has gone to a lot of transformation, right? நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல in-house recruiting-லேருந்து outsource recruiting-லேருந்து contracting employees itself was a thing. Even companies like IBM, TCS, Cognizant will always have like 10,000, 20,000 people in contract basis. இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்சஸ் கான்ட்ராக்டட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ரைட்? ஏன்னா ஒரு டீமாக நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன், நான் ஒரு டைரக்ட் ஒரு கம்பெனியோட எம்ப்ளாயாக இருப்பேன், எனக்கு பக்கத்தில் இருப்பார் ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயாக இருப்பார். அப்போ அந்த டைனமிக்ஸ் சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா பெனிஃபிட்ஸோட டிஃபரன்சஸாக இருக்கலாம். ஒரு கம்பெனியாக ஒரு காங்க்ளமரேட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து why do they have to do employee versus contractual employees? ஏன்னா இவங்க 3 வருஷம் இங்கே இருந்தால் தான் தேர் ஈவன் எலிஜிபிள் டு பிகம் அ பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆல்சோ. வைல் ரெக்ரூட்டிங் ஐடென்டிஃபைங் த டேலண்ட் இஸ் ஒன் பார்ட். ஏன் இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதிகமாக கம்பெனிஸ் விரும்புகிறாங்க? See, அது வந்து ஆனஸ்ட்லி அந்த நம்ம ஊரில் முதல்லேருந்தே வந்து டெம்பரரி ஜாப்னா பிடிக்காது. எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரைவேட் ஜாபே பிடிக்காது. அதுவுமே கவர்மெண்ட்ல என்னானாலும் சர்க்கார் சம்பளம் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே டு வெயிட் ஃபார் 10-15 இயர்ஸ் ஆல்சோ. இதெல்லாம் பெட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணுவாங்க. கோல் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ ரைட் நவ் see, I really see it the way I see it is one ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஓகே, பிகாஸ் ஐ ரியலி ஃபீல் ஒரு யூத், ஒரு யாராவது இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், படித்து முடித்து ரொம்ப கேப் ஆயிடுச்சு வேலைக்கும் படிக்கிறதுக்கும் அப்படின்னா தென் த ஸ்கில்ஸ் ஒரு மாதிரி மழுங்கி போயிடும். ஓகே, ஸோ ஐ ஃபீல் இமீடியட்லி தே ஷுட் டேக் அ ஜாப், வாட் எவர் த ஜாப். ஓகே, அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஃபிகர் அவுட் வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் பட் டெம்பரரி ஜாப்ஸ்ன்றது வந்து 95 I still remember எங்கள் கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் வி சைன்ட் வித் அ கம்பெனி கால் Monsanto. ஓகே, அது வந்து எப்படி கான்ட்ராக்ட்னா 450 பேர். அது ஓவர் நைட் ஐ திங்க் பாண்டராஜன் வென்ட் டு ஸ்பீக் டு ஹிம். லைக் அப்போ என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்ட் இருக்குல்ல, சீட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் விற்கிறாங்க, அதெல்லாம் அவங்க வந்து டீலர்ஸ் பேரோலில் இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த டீலர்ஸ் வந்து தே யூஸ் டு டேக் மனி ஃப்ரம் த கம்பெனி, பட் தே வில் நாட் பே தோஸ் கைஸ் த அமௌண்ட் விச் தே ஹவ் ரியலி கான்ட்ராக்டட். அது பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க அப்போல்லாம் 2000 3000 இப்படி பே பண்ணுவாங்க. Okay, what we are told the company is, you give them on to us, we will pay what you are paying. Okay, நாங்கள் ஒரு small percentage எங்களுக்கு administration fee எடுத்துட்டு we will pay. That was the first large contract we got. Overnight 450 பேர் they had given us at that time, you know, this was in 94-95. Okay, so I think in my view, I always see it's important that youth get that job first. Okay, if they get a permanent job, well and good. But I think they should really be able to say, இன்னைக்கு வந்து காலகட்டத்தில் நிறைய மல்டிநேஷ்னல்ஸ் why they go in for this is because head count problem அவங்களுக்கு. That they don't want to really keep everybody on their roles in that way. Okay, so because lots of benefits they need to give. So avanga they have a very norms which are very strict that way. So adanala I think they come. But these days there are also lots of jobs, lots of youth who like this in that sense. இப்போ வந்து கடந்த ஒரு 4-5 வருஷமா I'm seeing that அந்த ஒரு complete approach has changed that way. Okay, so youth like it also because இப்போ இருக்கிற youth, if you really see the Gen Z and all that, அவங்களுக்கு வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஒன்றும் தேவை இல்லை that way. In fact, that they very scared of. Okay, they want to keep moving. Even வீடே நிறைய பேர் now they are saying இல்லை எங்கே போகணுமோ நான் அங்கே போய் அங்கே ஒரு வண்டியை வீடு எடுத்துக்குவேன் அந்த மாதிரி. the mindset, the cultural shift is happening now that way. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு temporary job is not a big taboo that way. People are happy to take a temporary job. The only thing is we need to see that
அந்த டெம்பரரி ஜாப் இருக்கும்போதும் they really perform well that way. அதுக்கு conducive ambience company has to give. Okay, அவங்களுக்கு அந்த சேஃப்டியாக இருக்கட்டும், செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும். I think like today, I think it's a good move because it helps people to get a job first. That way. Okay, then you can figure out as to how you can move, next move என்ன பண்ணலாம், என்ன இன்னைக்கெல்லாம் வந்து you have to also keep learning. Okay, in the certification, and the certification, skill building is very important. I tell all the students also, continuously, even job kadachirchenu chumma irukadinga. Okay, so continuously keep, because otherwise it becomes underemployment. Okay, unemployment or pakkom, underemployment innum jaasti if you really see. Okay, then over a point stagnate aayum in that sense. Okay, so rendume vandu the economy, the society has to keep in mind and used to keep on learning in my view.